प्रभु के वचन के सीखण के लगाए रखा है। उनके शुक्र होवे कि बहुत अनमोल सिक्ख्या साढ़े तक पहुँचाई जा रही है और सिस्टम सिर्फ खुदा साढ़े नाल गल्लां करदा और ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। सो जो असीं वचन लगातार सीख रहे हैं तो वचन सीखण दे नाल साडे विच किहड़ी गल आ रही है? वचन सीखण दे नाल सानूं साडीआं गलतियां तो साडा विवेक की करदा है, बिल्कुल डांटदा है। हालेलुया। या साडे अंदर साडे आत्मा दुखी हो रही है, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? वचन सीख रहे हैं। सानूं ਇਹਦਾ ਇਹ फायदा हो गया। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ अपनी गलतियों का एहसास भी है नहीं, उसकी फीलिंग्स भी है नहीं, पर प्रभु साढ़े की कर रहा, चाहे साढ़े चो गलतियां दूर नहीं हो रही पर फिर भी वो साढ़े अंदर की आ रहा? दुख आ रहा। हालेलुया। क्योंकि ये एक धर्मी की होंगी है निशानी होंगी जिन्होंने खुदा धर्मी ठहराउंदा। लूत के बारे में काफी बार दस चुका, जो उत्थे रहिंदा सी तो उहदे बारे लिखिया वो दुष्टां दे विच उस धर्मी की जान बड़ी दुखी होती सी। हालेलुया। उन्हां दे दुष्टपणे तो जान की रहिंदी सी, दुखी रहिंदी सी, क्योंकि उन्हें जिहड़ा खुदा दा चुनिया होया धर्मी सीगा उन्हें की कर दिता, साथ छड़ दिता सी और अपने मन की अभिलाषा पूरी करने के लिए उन्हें की किया, उस जगह नूं चुन लिया जिहड़ी दुष्टां दी भरी पई सी। हालेलुया। उत्थे मैनूं एक एहसास हो रहा सी, पर उत्थे की सीगा? उत्थे परिवार दा उत्थे मन लग गया, उत्थे परिवार पैदा हो गया, बिजनेस उत्थे ठीक हो गया, उत्थे दा न्याय तक बन गया, पर की सीगा? उत्थे उहदी जान जिहड़ी सी बड़ी तंग रही, उसदा आत्मा दुखी रहिंदा सी। हालेलुया। सो दूसरे शब्दां विच असीं वचन सीख रहे हैं, इहदे लई साडे अंदर साडीआं गलतियां लई दुख आ रहा है, इन्ना भी अजे तक बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। हुण जदों दुख आ रहा है, वचन सीखदे सानूं पता लग रहा भी आ गलती आ ते जे असीं हुण सानूं प्रभु दे वचन इत्थों तक लैण दा कि असीं अपणीआं गलतियां तो दुखी हाँ, ते यही प्रभु का वचन सानू इन्हां दिनां विच प्रभु की संगति करके उहदे नाल अपना जीवन बिताउण लई प्रार्थना विच रहण दा भी बल देऊगा। हालेलुया। हुण तां दुख ही आ रहा गलतियां दे, पर जदों साडा जीवन प्रार्थना वाला हो जाऊगा उदों गलतियां नूं छड्डण दा बल भी देऊगा। हालेलुया। हालेलुया। हुण की आ रहा भला? दुख आ रहा। आपां सारे अपनी हालत नूं जानदे, दुखी हां, छड्डिया नहीं जांदा। वचन सानू इत्थों तक लैके आ गया है कि असीं अपनी गलतियां तो की दुखी हाँ, हुण छड्डना है ते सामर्थ चाहिए। हालेलुया। सो वचन च लिखिया परमेश्वर वचन भेजदा ते चंगा करदा ते आउण वाली तबाही तो की करदा है? बचाउंदा है। हालेलुया। हुण सानू की कीता है? चंगा कीता है, पर तबाही तो जेकर बचना है तो साडे लई की चाहिए? सानू बल चाहिए। बल चाहिए ते सानू खुदा दी हज़ूरी विच अपना समा बिताउणा पैना। हालेलुया। और यही समा बिताउण लई यही वचन ही सानू प्रेरणा करूगा कि हुण मैं उहदे बारे बहुत जानकारी ले लिया, हुण मैं उहदे नाल अपना जीवन भी बिताउणा शुरू करना, उहदे नाल वध तों वध समा बिताउणा प्रार्थना विच भी शुरू करना। हालेलुया। आओ चलदे आपां वचन वल। सो धार्मिकता का विषय आपां देख रहे हैं और मिलाप के तंबू दे विच पर्दे दी जिहड़ा अति पवित्र स्थान के दरम्यान पर्दा है, पर्दे बहुत है उत्थे, पर इस असीं किहड़े पर्दे देख रहे हैं? अति पवित्र और पवित्र स्थान के दरम्यान पर्दे के विचला सिस्टम नूं देख रहे हैं। उहदे विच एक रंग आया, चौथा रंग वो किया सफेद रंग, जिहड़ा की दर्शाउंदा है? परमेश्वर की धार्मिकता नूं दिखाउंदा है। हालेलुया। या प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता नूं दिखाउंदा, जिहड़ी यीशु मसीह विच धार्मिकता आ ओह ही साडे च पाई जानी है। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने अपने जन्म तो लैके मरण तक उत्थे जान देन तक इस धार्मिकता की कीता? लोगों में प्रदर्शित किया। अपने जीवन चो धर्मी जनम दियां सारियां क्वालिटियां उन्हें की कीतियां? दिखाइयां। दया करके, माफ करके, प्यार करके, सिक्ख्या दे के, भटके हुए नूं राह पा के, बीमारा तक नूं चंगा करके। हालेलुया। सो बड़ियां घटनावां दे द्वारा उन्हें अपनी धार्मिकता नूं उन्हां दे विच की कीता है? निभाया है और निभा के अपनी पूरी धार्मिकता फिर ही जान दिती, फिर ही फटिया है। हालेलुया। सो साडे भी फटण दा फायदा तां ही होगा जेकर साडे विच धार्मिकता पाई जावे तां। जे धार्मिकता नहीं पाएगी तो उदा ही फट गए ते नरक तो इलावा होर कोई जगह हैगी?
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਆ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ? ਸੰਤ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਧਰਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 4:5 ਤੇ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 51:19। ਕਿਦਾਂ? ਸੰਤ ਜਨ ਧਰਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਸਟ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਜਨ ਜਬੂਰ 4:5, ਜਬੂਰ 52:19। ਜਬੂਰ 4:5 ਹਾਂ ਤੇ 51:19। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਮਣਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਆਦਮ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਿੱਪੀਓ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ 8 ਹੈ। ਫਿਲਿੱਪੀਓ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ 8 ਆਏ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का स्थाने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਦੀ 6 ਤੋਂ 8। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का स्थाने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। ਮੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण ਕਾਰਨ सब बातों को हानि समझता हूँ, हाँ। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਭਲਾ? ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਵਸਤਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਸਤਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਗੈਰਾ ਹਨਾ, ਗੌਨ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸੂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਸੂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚਲਨ, ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵਸਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵਸਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ
ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੋਵੇ ਉਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਢੱਕੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਨੰਗੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਪੂਰੀ। ਪੂਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹਿੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ। ਪਲੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਹੈਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਕੂੜਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ? ਕੂੜਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ? ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚਾਹਿਆ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਫਿਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਸਟਰ ਫਿਨੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਤਿਮੋਥੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਗਵਾਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਾ ਉਮੜ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਾ ਖੇਚਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਰੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਦਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ? ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 5-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆ ਕਲਿੱਪ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ 52 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੀਥੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਥੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਘਰ 'ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੋਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਫਟੇ ਹੋਏ ਚੀਥੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੀ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਡੰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ,
ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਨਰੂਲੇ ਜੀ ਦੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਰੂਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਤੁਲਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥੀ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋ ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਠੋਕਰ ਖਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ ਬਜਿੰਦਰ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਵਕਤਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਵਚਨ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡੀ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਜਿੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੱਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਖੋਜੇਵਾਲ ਚ ਵੀ ਗਏ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਮਿਲੀ ਆਤਮਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 64 ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾ ਲਿਖਾ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਲਈ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਆ
सब हाँ। अशुद्ध मनुष्य से हैं हम्म। और हमारे धर्म के काम हाँ। सब के सब मैले चिथड़ों के समान ਸਾਡੇ हैं। ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮੇਲੇ ਚਿੱਥੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਮੈਲੇ ਚਿੱਤਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਚਾਓ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਚਿੱਤਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਿੱਤਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਨਹਾਤਾ ਤੋਂ ਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਟੂਬਲ ਨਲਕਾ ਕੁਛ ਆਊਗਾ ਨਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਨਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਲਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਤੇ ਮੁੰਦੀ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰਾਂ ਕਹੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਿਆਰ। ਇੰਨਾ ਆ ਉਤਾਵਲਾ ਬਾਪ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋਗੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕਲੌਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੁੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਵਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੋ? ਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿਰਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਥੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਨੰਗੇਪਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂਵ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹਿਲਾ ਸਕੇ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਆ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੰਤ ਜਨ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਨ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਧਰਮੀ ਜਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਆ, ਧਰਮੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾ ਸਪਨਿਆ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਆਏ। ਸਪਨਿਆ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਪਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ। ਹਾਂ। ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕੋ, ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ। ਮਸਕੀਨੀ ਨੂੰ ਭਾਲੋ। ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਭਾਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ
ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ। ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਬੋਲ ਕੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਅਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੁਰਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਸੁਰਤ, ਧਰਮ ਔਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ? ਸੁਰਤ ਮਤਲਬ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਂ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਜਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ। ਉਸ ਆਪ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹਾਂ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਏ। ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਪਾਪ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਸ ਆਪ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਠਹਿਰੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮਰਨਾ ਆ? ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰੇ ਰਹੋਗੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਵਸਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਵਸਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਤਰ ਜਾਊਗਾ। ਮੱਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਵਸਤਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਾਣਿਆ। ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜਨ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੂਕਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 17 ਹੈ ਤੇ 75 ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਲੂਕਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 75 ਆਇਤ। ਉੱਪਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ? ਬੇਧੜਕ। ਹਾਂ। ਉਮਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਔਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਧੜਕ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਧਰਮ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬੇਧੜਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਤ ਜਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਓਏ ਛੋਟੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਬੈਠ। जल्दी जल्दी 2 वचन और पढ़ के फिर प्रार्थना करिए। रोमियो 6:13, रोमी 6:13। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਧਰਮੀ ਜਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਮੀਓ 6 ਦੀ 19 ਹੈ, 6 ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 19 ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹੂੰ। ਗੰਧਮੰਦ ਹੂੰ। ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਸਗੋਂ ਅਤ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਂ। ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਸੌਂਪਣਾ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਭਲਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧਰਮੀ ਜਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸੌਂਪਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸਮਰਪਣ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਪਣ, ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਪਣ, ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਪਣ, ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਪਣ, ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਪਣ, ਸੋਚਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਪਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਲੇ